สมจูนเรื่องเวียเนรีเมฆเมาบรรลือพระอาทิตย์เรียบออสตงกุดปอนเมียสได้บ้านแจ้กราวกรึบเลือดองเปรย์เนียภูมิศกสารได้เจียภูมิดอสรอตรกาลมวยสถัดเนยเชืองพนุมในแดนเดย์สัมปวนยูโทบุระนโกธมนึกนงภูมิแดมนุรัวเนอประกอบดอยวิบลสุกเมียนระนังกาเปียภูมิอย่างรึงมั่งหนึ่งเมียนแนกาเปียภูมิดอกคลังผู้แก่อ่องอาจคลาหานหนึ่งเจียแดนใดประกอบดอยธามพลเจียที่ตั้งละอ้อแดพดอลเนื้ออำนอยพอลบานกรบอย่างเจียพิเศษอำนอยพอลอัมปีสมบัติทอมเจียดแดทฟูออยแดนใดแสงปรารถนาจองบานโยกเตือตรูตรากรบกรงหอยทรวบเมียนกาปุนปองใหญ่ยีมดองกาลปีสตรูจิตข้างแต่มันบานสำไรโปรเมียนเมตอบคลังผู้แก่สุเรนเตียเจียเมตอบได้เมียนบทพิสอดประยุทธ์แต่งยุทธศาสตร์วิเชียกุลเซลศาสตร์ดาราศาสตร์หนึ่งอักษรศาสตร์ได้กำรอหนึ่งเมียนเมตอบหน้าได้ลักษณะครบอย่างแบบนี้นะเลือกปีนี้ก็คือเจียมนุษย์ได้เมียนกุณทอกปุ๊เมียนเมตตาจำพวกแหน่ตุนสาวหนึ่งจุยแหน่ภูมิกรุบแบบอย่างเติบทั่วเอาแหน่ภูมิสระหลันหนึ่งสมอตรองจำพวกกอดบานบังเกิดสลาเรียนบรรดาบรรดาอยู่จนอ้อยบานก้าอบรมกอดบานจะเช่นปีทมได้ซาเพียบมันชอบสำรงเคลียในขนมนโกหายก็บานมาต่างตีลมเนอหนึ่งรั้วในขนมแดนใดเพียข้างจืงในนโกยูโทบุระนี้อ้อเจียมมวยตสบัดทหายปันตาเนื้อละเงียกนี้บาริยากะหักแปรปรวนเขาถอมดาสัตว์บึกซาบึกซีเดทลบแต่ยุมเฉียงร้อมบานน้อมเคียฮอฮาโจสมบุกแต่งไพไคลเมกเดทลบแต่ปัวเมียปลายเจขไมงงดสลุปขนมมวยรมปิกตูใบเจขมีนบุปผเพลียงก็ได้เนื้อไอเปเชอร์โบราณมวยขนองโลกเมตอบจ้าสุรินทรากุมปุงดาโจดาล้างดอยกระไดบารอมพอระเยอะอบลูกกุมปุงชื่อปัวสำราโกนขนมขณะนูสลับแต่เมียนรุนแต่บันกระหึมเป็นอากาบันเช่นปนลือปัวสวายกัดเมฆไม่เงดสมเลงเตริกายุ่มกตัวล้างสรอเปลหนึ่งไตเมฆแปรเชียสละเวงเพลียมเตริกานุเตรดักชโมธาเนรีเอาไว้ได้จำหลายผมพดนุคือเนเลสมาสดามระบบเนียงมีนสนามสักรูปโปกเมาตัวมุ้ยดาร์มันเมนชิกาสักดอยได้มนุษย์ลอยเป็นตาชีดานปลึงดาร์เหมาะชิมวยกำนาดดบพัมชนำกำลองพดไตเนรีบานทมดังกระไดล้างเจอยู่วไตได้เมียนสำรอเฉิดชัยปันตาเมียนจะรักเริงม้อมคอดปีสรีเดไตเรียงรอปรึกเนียงตายตาหัดยุทธกุลดาวเชอชิมวยอปกเนียงขนงสมรภูมิหัดเรียนลูกสุรินตายตายบรรโจลเนแกอับรุ่มเพลาจัดเจเนเนรีโกนสรีอปุกจองจำตุกทากำลังบายอาจยกชเนศัตรูมาแนกปันตายกุนทอเติบอาจยกชเนจัดมนุษย์รอบมือแนกบานดาวแด่มุดบังพดมันแมนจีดาวแด่กับสำหรับเกนุเตคือดาวได้เจอดอ่อนเนินกาเปียแนกได้ขมินตีเปิงเนรีงกกบาลแต่ตัวยกดมบวนมวนแต่งกรุบเนียงมันตรำตาปูกายยุตะกลเตเนียงแทมแต่งเมียนสุจีวทอตนพลันจมปูแหนภูมิตัวใบจีเนียงเมียนทามาพอลจำไลได้อาจทั่วอ่อยไม่ขมายงงดในเปียนเนียงขังคลังก็ด้อยก็เนียงแต่งแต่ปราสมาธิดังใบกรุบกรองเวียไงมวยคณะได้เนรีกำปงจุยเยยเมากรูเตียจ้าประจำภูมิเรือเอาเสดลูกเยยบ้านสำเลังมือพเนกเนียงรุยโปดอยสำเลงโยโยธาเจ้าสไรเอ่ยสระเมาเมฆขมาเลือสมาอบอกเจ้าเหมือนแมนเชียบรรดาซาลอยวีคือเชียกัตตะประเกตขนมเปลวชับนี้เพียบงงึดเป็ดประกอบหนึ่งหมกดอลวีหนึ่งเล็บตระบักตึกใดยืงเจ้าตรือเปล่าจับเซลดำเบยบัญเชียทามปูลขมาเบาเหมือนดูชนอเตเจ้าหนึ่งคล้ายเชียบิสัยดาเจ้าสอบบรรทดเหมือนคานเปียสำใดนี้บานทรัวอเนรียลดังกันแต่จะบ้าปีตำไลในสละโทนังกาอัตมุดเนียงบานสัญญาจุมพวกมุกเป้วิเฮียโบราณขนงภูมิทาเนียงหนึ่งรูปเนื้อดำไปยุติโทหนึ่งกาเปียตึกได้กำนาดอ้อยพดปีกรุดไผ่ปันแต่สันตเพียบมันสดเสยอยู่ไหลในจงเพียที่มือนี้แซงขมาในสังเกรียมบานจับดามหอยหลังปีจำไงกองตัวประบอบเมตอบบิศาจอสุราบานจับดามเวลกภูมิจิตคางสำเลงจูงพระกาอาสันบานบรรลือหลังเป็นภูมิศกสารเนรีสำหลังตื่นเมฆได้จับดามปลายปัวเวียจิเปลเวเลียได้วีระเนรีเมฆขมาตรีบังหางคลวนปุโปขมางงเงิดได้รสชาติเหมาะปีตือคันเล็ดเหมือนแอนเจปุโปเพลียงได้น้อมเหมาะโดยพีบตรจะตรจุมไหลปันใต้เวียกือเจ็บแซงขมาหน่วยเพลียงสังเกรียมได้ก้องตอบอสุราบานดดบ่มพลางผู้มาทานกบายคางสำเล็งแทรกสำรุกโจลเหมาะขนงภูมิศกซานทูเอาใดหอยตระลมเนภูมิรุดประเสริฐประสาทเตียงก็ได้ตอกสลดเมตัวโรงมเนระบออาสุราจิเซกไม้เมียทุ่มเลิกดาวไส้กุมเรียม
ស្ដាប់ឲ្យឡចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស្រូវអង្គរនឹងមាសប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបកលឲ្យយើងបើអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងផ្ទះនេះនឹងក្លាយជាភ្នួរ ក្នុងខណៈដែលអ្នកភូមិកំពុងភ័យខ្លាចស្រាប់តែមានដំបងឈើមួយហោះមកយ៉ាងលឿនបុកចំដៃមេតបនោះរហូតជក់ដាវពីដៃគ្រប់គ្នាទប់ដង្ហើមសម្លឹងទៅទិដាវដែលដំបងនោះហោះមកយុវតីម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់រៀបរយសក់ចងបួងខ្ពស់ដើរចេញមកដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់នាងគឺនារី ភូមិនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សពៀឡើយសូមលោកដកថយទៅវិញដោយសន្តិភាពកុំឲ្យឈាមស្រោចដីដោយវិសុទ្ធនេះអីនារីពោលដោយសំឡេងម៉ាំតែបង្កប់ដោយសុជីវធម៌ មេតបបិសាចសោកចំអករួចបញ្ជាឲ្យកូនចៅឡំពត់នាងការប្រយុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមទោះបីនារីប្រើត្រឹមតែដាវឈើដែលឪពុកនាងឲ្យសម្រាប់ហាត់រៀនក៏នាងអាចទប់ទល់នឹងដាវដែកមុតស្រួចបានយ៉ាងរហ័សរហួនគ្រប់ក្បាច់គុណរបស់នាងមិនមែនដើម្បីសម្លាប់ឡើយប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្ក្រាបនិងធ្វើឲ្យសត្រូវបាត់បង់សមត្ថភាពវាលុកនេះហើយជាគុណធម៌នៃយុទ្ធគុណដែលនាងបានរៀនសូត្រ ទោះជាយ៉ាងណាកងទ័ពសត្រូវមានគ្នាជ្រុលនៅពេលដែលនារីកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌មាសមួយភ្លឺចិញ្ចាចកាត់មុខនាងយុវជនម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកក្លាហានសេរីបានលោតចុះពីលើដំបូលផ្ទះក្រវីលំពេងពន្លឺរបស់គេការពារខ្នងនារីជានិច្ចគេគឺសុខា សូមទោសដែលមកយឺតបន្តិចមេឃខ្មៅងងឹតបែបនេះប្រហែលជាត្រូវការកម្លាំងពលឺខ្លះហើយមើលទៅសុខានិយាយទាំងញញឹមដាក់នារីអ្នកទាំងពីរបានរួមកម្លាំងគ្នានារីប្រើក្បាច់ដាវដ៏ទន់ភ្លន់តែរឹងមាំចំណែកសុខាប្រើភាពរហ័សរហួននៃពន្លឺមិនយូរប៉ុន្មានកងទ័ពបិសាចក៏ត្រីបរាជ័យនិងដកថយទៅវិញទាំងតក់ស្លុត ក្រោយសង្គ្រាមស្ងប់ស្ងាត់អ្នកភូមិបាននាំគ្នាអរគុណអ្នកក្លាហានទាំងពីរនារីមិនអួតអាងពីសមត្ថភាពខ្លួនឡើយនាងបានអោនគោរពចាស់ទុំនិងជួយលើកអ្នកដែលលួលជារូបភាពដ៏សមសួនសុខាសម្លឹងមើលនារីដោយក្តីកោតសរសើរគេមិនត្រឹមតែកោតសរសើរនៅចំណេះដឹងយុទ្ធគុណរបស់នាងទេប៉ុន្តែគឺទឹកចិត្តដ៏មេត្តារបស់នាងចំពោះសត្រូវដែលចោះចាញ់ អ្នកនាងនារីផ្លូវខាងមុខនៅវែងឆ្ងាយណាស់អសុរានឹងមិនជប់ត្រឹមនេះទេតើអ្នកនាងព្រមឲ្យឈៀងរួមដំណើរដើម្បីការពារទឹកដីនេះតែឬទេសុខាសួរដោយភាពស្មោះត្រង់ នារីងាកមកមើលមេឃដែលចាប់ផ្ដើមស្រឡះវិញរួចតបថាបើសិនជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកគឺដើម្បីសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំអ៊ីក្រាយនឹងរាប់អានលោកជាមិត្តរួមវាសនា ភាគទី2បញ្ចប់ត្រឹមរូបភាពយុវជនទាំងពីរឈរទល់មុខគ្នាក្រោមពន្លឺថ្ងៃត្រង់ដែលចាំងឆ្លក់មុខលើដីភូមិដែលទើបតែឆ្លងផុតគ្រប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែស្រមោលមេឃខ្មៅនៅលើស្មារបស់នារីចាប់ផ្ដើមរំញ័រដូចជាចង់ប្រាប់ថាព្យុះសង្គ្រាមពិតប្រាកដទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តពីជ័យជំនះតូចតាចខិនភាពមុនគ្រាន់តែជាការបំភានភ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅយប់ដដែលនោះខណៈដែលអ្នកភូមិសុកសានកំពុងដេកលក់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមស្រមោលខ្មៅរាប់ពាន់បានព័ទ្ធជុំវិញភូមិម្ដងទៀតលើកនេះវាមិនមែនត្រឹមតែកងទ័ពតូចតាចនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការយាងមុខផ្ទាល់របស់មេទ័ពអាសូរា ភ្លើងសន្ធោសន្ធៅបានចាប់ដើមឆេះឡើងពេញភូមិសំឡេងស្រែកយំរកជំនួយបានដាក់នារីឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកនាងស្ទុះទៀងដាវឈើបំរុងនឹងចេញទៅជួយអ្នកភូមិប៉ុន្តែត្រូវលោកសុរិនជាឪពុកខាត់ជាប់នារីកូនត្រូវរត់ទៅគោលដៅរបស់ពួកគេគឺកូនអសុរៈចង់បានធម្មពលមេខ្មៅនៅក្នុងខ្លួនកូនលោកសុរិនពោលទាំងដង្ហែមញាប់ទេពុកកូនមិនអាចទុកអ្នកភូមិនិងពុកឲ្យស្លាប់ក្នុងសមុទ្រភ្លើងនេះបានទេនាលីឆ្លើយទាំងទឹកភ្នែកមិនទាន់នឹងនិយាយចប់ផងទ្វារផ្ទះត្រូវគេធាក់ទម្លាយអសុរាដែលក្រុងអាវក្រោះខ្មោចក្រឹបសាយភាយនៅវិញ្ញាណកំណាចបានឈរនៅចំពោះមុខពួកគេលោកសុរិនដែលជាអតីតមេទ័ពចាស់បានសម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងចុងក្រោយចាប់ដាវដែកដែលព្យួរនៅលើជញ្ចាំងស្ទុះទៅរាំងផ្លូវអាសូរាដើម្បីទុកឱកាសឲ្យកូនស្រីរត់គេចរត់ទៅនារីចង់ចាំអ្វីដែលពុកបង្រៀនរស់ដើម្បីគុណធម៌គឺជាពាក្យចុងក្រោយដែលនារីបានឮមុនពេលឃើញដាវងងឹតរបស់អាសូឡាចាក់ទម្លុះទ្រង់ឪពុកនាងនៅចំពោះមុខពោសម្រែកយំសោករបស់នារីបានបន្លឺឡើងខ្ទាស់ពេញអាកាសក្នុងខណៈនោះពិភពលោកហាក់ដូចជាឈប់វិលចិត្តដែលធ្លាប់តែស្ងប់ដោយទឹកប្រែជាពុះកញ្ជ្រោដោយកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ជាពន់ពេករំពេចនោះស្នាមសាក់រូបពពកខ្មៅនៅលើស្មារបស់នាងបានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយចាស់មេឃដែលកំពុងមានផ្កាយក៏ប្រែជាខ្មៅងងឹតស្លុបដោយពាក់កណ្ដាលអត្រែខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកយ៉ាងសាហាវ
រហូតធ្វើឲ្យកងទ័ពបិសាចដួលខ្ចាត់ខ្ចាយភ្នែករបស់នារីដែលធ្លាប់តែទន់ភ្លន់បានប្រែជាពណ៌ស្វាយក្រហមចេះជួលនាងលែងប្រើដើមឈើទៀតហើយតែនាងបានប្រើធាតុអាកាសបង្កើតជាដើមខ្យល់កាត់ផ្ដាច់គ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញ សុខាដែលកំពុងប្រយុទ្ធជួយអ្នកភូមិនៅខាងក្រៅក៏ក្រឡេកឃើញបាតុភពនេះក៏ប្រញាប់ស្ទុះមកខ្វាត់នារីឈប់ទៅបើនាងប្រែកំហឹងបញ្ជាអំណាចនេះនាងនឹងក្លាយជាបិសាចដូចវាដែរចង់ចាំសម្ដីលោកពុកនាងគុំឲ្យភាពងងឹតលេបត្របាក់វិញ្ញាណរបស់នាងអី សម្ដីរបស់សុខាបានធ្វើឲ្យនារីដឹងខ្លួនបន្តិចនាងទប់អំណាចដ៏មហិមានោះរហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីក្នុងរង្វង់ដៃរបស់សុខាឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលអាសុរាតរិរងរបួសបន្តិចបន្តួចក៏បញ្ជាទ័ពឲ្យដកថយជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះគេបានឃើញហើយថាអំណាចមេខ្មែរពិតជាសាហាវលើសពីការស្មាន ព្រឹកព្រលឹមបានមកដល់ភូមិសុខសានប្រែជាភូមិអភ័ព្វសល់តែភុកភុងនិងភែកភុងនារីដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅចំពោះមុខភ្នោឪពុកនាងមិនយំទៀតទេប៉ុន្តែទឹកមុខនាងប្រែជាមើងម៉ាត់ជាងមុននាងបានលុតជង្គង់សច្ចានៅមុខភ្នោថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូននឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីកម្ចាត់អំពើអាក្រក់កូននឹងប្រើមេឃខ្មៅនេះដើម្បីនាំមកនៅពន្លឺយុត្តិធម៌ជូនទឹកដីវិញឲ្យខានតែបាន នារីងើបឈរឡើងរត់សម្លឹងទៅកាន់ជើងមេឃនាងដឹងថាជីវិតជាក្មេងស្រីសាមញ្ញបានបញ្ចប់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅពិភពលោកនឹងស្គាល់នាងក្នុងនាមជាវីរនារីមេឃខ្មៅនាងនិងសុខាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីភូមិដែលជាកន្លែងកំណើតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំសូរិយាស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងអំណាចនេះនិងរៀបចំផែនការសងសឹកដោយគុណធម៌ បន្ទាប់ពីការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅភូមិសុខសាននារីនិងសុខាបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកខាងជើងសម្ដៅទៅរកភ្នំសូរិយាតាមផ្លូវពួកគេបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ខ្លោចផ្សាជាច្រើនភូមិឋានត្រូវបានដុតកំទេចរាសាមញ្ញរកក្នុងភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្នុងចំណោមភាពងងឹតទាំងនោះមានពន្លឺនៃកងទ័ពមួយដែលកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងវិសាចអសុរានោះគឺកងទ័ពនៃនគរឥន្ទ្រិពុរៈ នៅច្រកភ្នំខ្ពស់មួយក្បួនដំណើរអវ៉ានារីត្រូវបានរាំងផ្លូវដោយកងទ័ពសេះក្នុងអាវក្រោះពណ៌មាសចាំងភ្លឺមេដឹកនាំកងទ័ពនោះគឺជាបរិសម្នាក់ដែលមានសង្ហាភាពអង្អាចជីសេះសរលោងភ្នែកមុតដូចខ្លានិងកាន់ធ្នូศิលាដ៏ធំមួយនៅនឹងខ្នងគេគឺព្រះអង្គកម្ចាស់ជ័យវរ្ម័ន ឈប់សិនអ្នកណាហ៊ានមកក្បែរតំបន់ហាមឃាត់របស់រាជទ័ពសំឡេងរបស់ជ័យវរ្ម័នបន្លឺឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ សុខាស្ទុះមកពីមុខនារីរួចឆ្លើយទាំងសមរម្យទូលបង្គំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលចង់ទៅភ្នំសូរិយាប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសត្រូវឡើយ ជ័យវរ្ម័នសម្លឹងមើលនារីដោយការសង្ស័យទ្រង់ធ្លាប់បានឮពាក្យចចាមអារាមអំពីស្រីម្នាក់ដែលមានថាមពលមេឃខ្មៅដែលនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដោយចង់សាកល្បងការពិតជ័យវរ្ម័នបានលើកធ្នូศิលាទេពរួចបាញ់ព្រួយពន្លឺមើលក្របសម្ដៅទៅក្បែរជើងរបស់នារីបើអ្នកនាងចង់ឆ្លងកាត់ទីនេះត្រូវបង្ហាញឲ្យឃ្លាមឃើញជាមុនសិនថាតើថាមផលដែលអ្នកនាងមានជាថាមផលជួយសង្គ្រោះឬជាថាមផលបំផ្លាញជ័យវរ្ម័នផូដេងដោលនារីមិនចង់មានចំនួនប៉ុន្តែនាងត្រូវតែការពារខ្លួននិងកិត្តិយសរបស់ឪពុកនាងដកដាវឈើដែលសល់ពីផ្ទះមកកាន់ក្នុងដៃការប្រកួតរវាងម្ចាស់ក្សត្រាធ្នូទេពនិងវិរិទ្ធនារីមេឃខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមជ័យវរ្ម័នបាញ់ព្រួយពន្លឺយ៉ាងលឿនដោយភ្លេចបន្តប៉ុន្តែនារីប្រើចលនាដ៏ទន់ភ្លន់លោតហ្គេកនិងប្រើកម្លាំងខ្យល់បក់បង្វែរទិសដៅព្រួយទាំងនោះយ៉ាងអស្ចារ្យទោះបីជានាងមានឱកាសប្រែថាមពលមេឃខ្មៅដើម្បីវាយបកវិញក៏នារីមិនធ្វើឡើយនាងជ្រើសរើសយកការការពារនិងទប់ទល់ឃើញដូចនេះជ័យវរ្ម័នក៏បញ្ឈប់ការបាញ់ព្រួយរួចយាងចុះពីលើសេះ អ្នកនាងមានក្បាច់គុណអស្ចារ្យហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺអ្នកនាងមានសតិខ្ពស់បើជាមនុស្សអាក្រក់ប្រហែលជាបញ្ចេញអំណាចបង្ហាញកងទ័ពខៀមបាត់ទៅហើយជ័យវរ្ម័នមានបន្ទូលទាំងស្នាមញញឹមបន្តិចបន្តួចបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់គុណធម៌របស់នារី ក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាពីសិលធម៌សង្គមនិងការការពារទឹកដីជ័យវរ្ម័នបានរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកឧបរាជក្នុងនគរទ្រង់ចំណែកនារីបានរៀបរាប់ពីការលះបង់របស់ឪពុកនាងជ័យវរ្ម័នបានសម្រេចចិត្តរួមដំណើរជាមួយនារីនិងសុខាទៅកាន់ភ្នំសូរិយាព្រោះទ្រង់យល់ថាមានតែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យសុខាសម្រាប់ថ្នាក់រាជវង្សជ័យវរ្ម័ននិងអំណាចមេឃខ្មៅនារីប៉ុណ្ណោះ
ទើបអាចកម្ចាត់អសុរាបាន ទោះជាយ៉ាងណាភាពរកម្មរកោសបានកើតឡើងបន្តិចបន្តួចរវាងសុខានិងជ័យវរ្ម័នសុខាជាមនុស្សសាមញ្ញចូលចិត្តសេរីភាពចំណែកជ័យវរ្ម័នជាម្ចាស់ក្សត្រាដែលមានវិន័យតឹងតែងនារីបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយរំលឹកពួកគេថា ក្នុងសមរភូមិបើដាវនិងធ្នូមិនចុះសម្រុងគ្នាទេអ្នកដែលងាប់មុនគេគឺម្ចាស់អាវុធនោះឯងយើងមកទីនេះដើម្បីរះមិនមែនដើម្បីអួតអាងឋានៈឡើយ ពាក្យសម្ដីដ៏មានសុជីវធម៌និងគុណធម៌របស់នារីបានធ្វើឲ្យបុរសទាំងពីរនាក់ស្ងាត់មាត់និងចាប់ផ្ដើមគោរពនាងកាន់តែខ្លាំងពួកគេទាំងបីក៏បន្តដំណើរទៅមុខក្រោមផ្ទៃមេឃដែលចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងឆ្លុះជាមួយពពកខ្មៅជាសញ្ញានៃការរួបរวมកម្លាំងមហិមាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក បន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃក្រាស់និងវាលខ្សាច់ដ៏ក្តៅហួតហែងទីបំផុតនារីសុខានិងព្រះអង្គចាស់ជ័យវរ្ម័នបានមកដល់ជើងភ្នំសូរិយាដែលជាភ្នំខ្ពស់ត្រដែតបាត់ចុងក្នុងពពកភ្នំនេះមិនត្រឹមតែជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានការពារដោយមន្តអាគមបុរាណដែលមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់មិនអាចឈានជើងចូលបានឡើយ នៅមាត់ច្រកភ្នំពួកគេបានជួបនឹងបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលក្រងសម្លៀកបំពាក់សស្អាតភ្នែករបស់លោកហាក់ដូចជាមើលធ្លុះដល់ជម្រៅចិត្តមនុស្សលោកគឺឥសីមុនីលោកមិនបានសួរពីឈ្មោះឬឋានៈរបស់ពួកគេឡើយលោកគ្រាន់តែពោលយ៉ាងត្រជាក់ថាអ្នកដែលមកដល់ទីនេះសុទ្ធតែមានអាវុធក្នុងដៃប៉ុន្តែតើមានអាវុធក្នុងចិត្តហើយឬនៅភ្នំសរិយាមិនមែនជាកន្លែងផ្ដល់អំណាចឲ្យមនុស្សទៅកាប់សម្លាប់គ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងផ្ដល់ពន្លឺឲ្យមនុស្សទៅកំចាត់ភាពងងឹត លោកឥសីបានដាក់វិញ្ញាសាមួយដល់ពួកគេទាំងបីការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រូងភ្នំកញ្ចក់វិញ្ញាណក្នុងរូងភ្នំនេះពួកគេនឹងមិនជួបសត្រូវដែលមានរូបរាងឡើយប៉ុន្តែនឹងជួបសត្រូវដែលសាហាវបំផុតគឺចិត្តខ្លួនឯង ជ័យវរ្ម័នដើរចូលទៅមុនគេក្នុងកញ្ចក់វិញ្ញាណទ្រង់បានឃើញរូបភាពខ្លួនឯងគ្រងរាជ្យលើនគរដ៏ធំធេងដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនិងការបង្ខិតបង្ខំវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងចិត្តទ្រង់បានខ្សឹបថាប្រើអំណាចទៅជ័យជំនះសំខាន់ជាងជីវិតរាស្ត្រប៉ុន្តែដោយសារគុណធម៌ដែលបានរៀនពីនារីទ្រង់បានបិទភ្នែករួចបំបែកកញ្ចក់នោះដោយពាក្យថាអំណាចដែលគ្មានមេត្តាគឺជាគុកងងឹតសុខាបានជួបនឹងរូបភាពនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពអាត្មានិយមគេបានឃើញខ្លួនឯងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយនារីក្នុងភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដោយបោះបង់ចោលពិភពលោកដែលកំពុងឆេះខ្លោចសុខាបានហើបមាត់ទាំងឈឺចាប់ថាក្តីសុខឯកជនមិនអាចមានពន្លឺបានទេបើពិភពលោកទាំងមូលនៅតែងងឹតចុងក្រោយគឺនារីនាងបានជួបនឹងរូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺរូបភាពឪពុករបស់នាងដែលកំពុងស្លាប់ម្ដងទៀតកំហឹងនឹងការចង់សង្សឹកបានផ្ទុះឡើងក្នុងចិត្តនាងយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យធម៌ពលមេខ្មៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមលេចចេញមកជាផ្សែងខ្មៅស្របខ្លួននាងសំឡេងខ្មៅអសុរាបានបន្លឺឡើងក្នុងចិត្តនាងថាសម្លាប់វាទៅបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងទៅដើម្បីសងសឹកឲ្យឪពុកឯង នារីដកដង្ហើមញាប់ភ្នែកប្រែជាពណ៌ស្វាយក្រហមប៉ុន្តែក្នុងខណៈនោះនាងបាននឹកឃើញដល់ពាក្យអប់រំរបស់ឪពុកដាវដែលមុតបំផុតគឺដាវដែលចេះអត់អន់នាងបានទម្លាក់ដាវឈើចុះលុតជង្គង់ដោះលែងកំហឹងចេញពីចិត្តរំពេចនោះភាពងងឹតក៏រលាបាត់មេឃក្នុងរូងភ្នំប្រែជាស្រឡះឈឹង នៅចុងបញ្ចប់នៃរោងភ្នំលោកឥសីមុនីបានឈររងចាំទាំងញញឹមល្អណាស់ពួកចៅបានជោគជ័យលើវិញ្ញាសាសិលធម៌ហើយនារីអើយមេឃខ្មៅរបស់ចៅមិនមែនជាពណ៌នៃសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាជាពណ៌នៃមេត្តាធម៌ដែលអាចគ្របដណ្ដប់និងការពារអ្នកដទៃពីគ្រោះថ្នាក់បាន លោកឥសីបាននាំពួកគេទៅកាន់អាសនៈបុរាណនៅទីនោះដាវមេឃខ្មៅដែលធ្វើពីលោហៈធ្លាក់ពីលើមេឃបានចាប់ផ្ដើមញ័ររញ្ជួយវាហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំម្ចាស់ពិតប្រាកដរបស់វាអស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយនារីចូលយកដាវនេះចុះតែត្រូវចាំថាកាលណាដាវនេះចាកចេញពីស្រោមក្នុងផ្លិតអយុត្តិធម៌វានឹងក្លាយជាបណ្ដាសាប៉ុន្តែបើប្រើដើម្បីការពារទឹកដីនិងគុណធម៌វានឹងក្លាយជាពន្លឺសង្គ្រោះលោកឥសីផ្ដាំផ្ញើ ភាគទី5បញ្ចប់ដោយរូបភាពនារីចាប់ដណ្ដៅមេឃខ្មៅលើកឡើងខ្ពស់ផ្គរលាន់បានគ្រោះហ៊ីមឡើងជានិមិត្តរូបការយល់ព្រមពីធម្មជាតិឥឡូវនេះព
ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហានដែលមានកម្លាំងបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាវីរជនដែលមានសីលធម៌ដែលត្រៀមខ្លួនទៅប្រយុទ្ធការពារទឹកដីមាតុភូមិ កំបាំងដាវមេខ្មៅនិងសច្ចធម៌នៃអាវុធ Secret of the Black Sky Sword នៅលើកំពូលភ្នំសូរិយេខ្យល់បក់បោកមកយ៉ាងត្រជាក់ស្រជុំបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាផ្លូវចិត្តពួកគេទាំង3បានមកឈរនៅចំពោះមុខអាសនៈសិលាបុរាណនៅលើនោះមានដាវមួយដើមដែលមានស្រោមពណ៌ខ្មៅរលោងបង្កប់ដោយក្បាច់ក្បូររចនាបែបខ្មែរបុរាណយ៉ាងប្រណីវាគឺដាវមេខ្មៅដែលជាអាវុធក្នុងរឿងព្រេង លោកឥសីមុនីបានងាកមុខប្រាប់នារីឲ្យឈានជើងចូលទៅចិត្តអាវុធនោះដាវនេះមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីដកឡើយប៉ុន្តែវាប្រើកម្លាំងមេត្តាបើចិត្តចៅនៅមានភ្លើងកំហឹងឆេះដណ្ដប់ចៅនឹងត្រូវធម្មពលដាវនេះលេបត្របាក់វិញមិនខាន នារីដល់ចូលទៅយឺតនាងបិទភ្នែកតាំងសមាធិនឹកដល់ទុក្ខសោករបស់រាជដែលកំពុងរងគ្រោះនិងការបាត់បង់ឪពុកនាងលែងមានចិត្តចង់សងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនទៀតហើយប៉ុន្តែនាងមានចិត្តចង់សង្គ្រោះរំពេចនោះនាងលូកដៃចាប់ដាវរួចដកវាចេញពីស្រោមយឺតពន្លឺពណ៌ស្វាយក្រហមឆេះជុំវិញដាវរួចប្រែជាពណ៌ខៀវស្រងាត់ដែលតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនោះហាក់មានអារម្មណ៍ថាទទួលកម្លាំងចិត្តនិងភាពកោះក្ដៅយ៉ាងចម្លែក ជាមួយគ្នានោះលោកឥសីក៏បានប្រគល់ធ្នូសិលាទេពទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័ននិងពង្រឹងធម្មពលលំពេងសូរិយាឲ្យសុខាផងដែរលោកឥសីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពួកគេពីរបៀបប្រើអាវុធទាំង3ឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នា មេខ្មៅផ្ដល់កម្លាំងការពារព្រះអាទិត្យផ្ដល់ពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវហើយសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្ដល់នៅទិសដៅបើអាវុធទាំង3នេះរួមកម្លាំងគ្នាដោយគ្មានចិត្តច្រណែននោះគ្មានអំពើអាក្រក់ណាអាចយកឈ្នះបានឡើយ ក្នុងអំឡុងពេលហាត់រៀននារីបានបង្ហាញពីសវជីវធម៌យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទោះបីនាងមានដាវទិព្វនៅក្នុងដៃក៏នាងនៅតែអោនលំទោនគោរពសុខានិងជ័យវរ្ម័នក្នុងនាមជាមិត្តរួមសមរភូមិនាងមិនដែលតម្កើងខឹមថាខ្លាំងជាងអ្នកដទៃឡើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជ័យវរ្ម័នកាន់តែមានក្តីស្រឡាញ់និងគោរពដល់នារីខ្លាំងឡើងរហូតទ្រង់លែងប្រកាន់ឋានៈជាម្ចាស់ក្សត្រាហើយងាកមកហៅនារីថាប្អូនស្រីវេរនារីដោយពេញចិត្ត ទោះជាយ៉ាងណាសុខាបានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រារែកបន្តិចបន្តួចពេលឃើញជ័យវរ្ម័ននិងនារីមានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាក្នុងការពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសឹកនារីដែលជាមនុស្សមានវិញ្ញាណរស់រវើកបានដឹងពីចិត្តមិត្តភក្តិនាងក៏បានដើរទៅនិយាយជាមួយសុខាទាំងទន់ភ្លន់ថាបងសុខាដាវរបស់ខ្ញុំអាចមុតបានក៏ដោយសារមានពន្លឺពីលំពេងរបស់បងជួយបំភ្លឺដែរបើគ្មានបងខ្ញុំប្រហែលជាវង្វេងក្នុងងងឹតបាត់ទៅហើយយើងគឺជាដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំរបស់សន្តិភាពចូលយើងកុំបែកបាក់គ្នាដោយសារចិត្តសង្ស័យអី ពាក្យសម្ដីដ៏មានសីលធម៌សង្គមនិងការយល់ចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកក្លាហានទាំង3រឹតចំណងសាមគ្គីភាពកាន់តែរឹងមាំ នៅចុងបញ្ចប់នៃភាគទី6លោកឥសីមុនីបានបង្ហើបពីដំណឹងដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយថាអាសុរាកំពុងតែរៀបចំធ្វើពិធីបិទពន្លឺលោកនៅឯប្រាសាទបុរាណមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចបិសាចរបស់គេបើពិធីនេះជោគជ័យនោះពិភពលោកនឹងលែងស្គាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យជារៀងរហូត ដល់ពេលដែលពួកចៅត្រូវចុះពីភ្នំហើយលោកឥសីពោលទាំងទឹកមុខមឿងម៉ាត់ចូលទៅដោយគុណធម៌និងត្រឡប់មកវិញដោយជ័យជំនះអ្នកក្លាហានទាំង3បានលុតជង្គង់លាលោកគ្រូឥសីរួចសម្រុកចុះពីភ្នំឆ្ពោះទៅរកសមរភូមិមេឃចាប់ផ្ដើមប្រែជាពណ៌ខ្មៅងងឹតម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាភាពងងឹតដែលគួរឲ្យខ្លាចទេតែវាគឺជាមេឃខ្មៅដែលត្រៀមខ្លួនការពាររាជចេញពីមហន្តរាយ នេះគឺជាសាច់រឿងលំអិតនៃភាគទី7ដែលបង្ហាញពីការប្រឈមមុខនឹងល្បិចកលការប្រើប្រាស់បញ្ញាស្មារតីនិងការបង្ហាញពីគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន បន្ទាប់ពីចុះភ្នំសូរិយាអ្នកក្លាហានទាំង3បានធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកភ្នំនាគពន្ធដែលជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់នគរឥន្ទ្របុរៈប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាដែលពួកគេបានឃើញមិនមែនជាកងទ័ពបិសាចដែលត្រៀមប្រយុទ្ធដោយចំហាឡើយមេទ័ពអសុរាបានប្រើល្បិចដ៏ទុច្ចរិតបំផុតគឺការប្រើប្រាស់អ្នកភូមិស្លូតត្រង់ធ្វើជាខែលការពារកងទ័ពបិសាចបានចាប់ជងអ្នកភូមិរាប់រយនាក់ឲ្យឈរនៅជួរមុខនៃសមរភូមិអសុរាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានារីនិងជ័យវរ្ម័នជាមនុស្សមានគុណធម៌
ពួកគេនឹងមិនហ៊ានវាយសម្រុកមកឡើយប្រសិនបើត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរេសខ្លួនឯង មើលចុះវានារីមេខ្មៅញ៉ាំងមកចាក់សត្រាអ្នកបុនសំលេងសាយចំអករបស់អាសូរាបន្លឺឡើងពីក្រោយជួរអ្នកភូមិបើពួកឯងចង់សម្លាប់យើងពួកឯងត្រូវដារឆ្លងកាត់សាកសពរាសទាំងនេះជាមុនសិន ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នក្តាប់ធ្នួសៀឡាទេពឡើងញ័រដៃក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទ្រង់មានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យអាសូរាសម្រេចផែនការឡើយបើចាំបាច់យើងត្រូវតែលះបង់ចំណែកតូចដើម្បីរក្សាចំណែកធំជ័យវរ្ម័នមានបន្ទូលទាំងទឹកមុខតានតឹងបំរុងនឹងបញ្ជាទ័ពឲ្យបានព្រួញសម្រុក ប៉ុន្តែនារីបានលូកដៃទៅខ្វាត់ស្មារបស់ទ្រង់យ៉ាងទន់ភ្លន់នាងសម្លឹងមើលទៅអ្នកភូមិដែលកំពុងយំសោកដោតក្តីអាណិតអាសូរព្រះអង្គជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនជាតួលេខសម្រាប់ដោះដូរឡើយបើយើងឈ្នះសង្គ្រាមដោយការលះបង់ជីវិតអ្នកស្លូតត្រង់តើយើងខុសអ្វីពីបិសាចដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនេះ ពាក្យសម្ដីរបស់នារីបានដាស់សតិជ័យវរ្ម័នឲ្យស្ងប់ចុះនារីងាកទៅរកសុខារួចងក់ក្បាលជាសញ្ញាសុខាយល់ចិត្តភ្លាមគេប្រើលំពេងសូរិយាបង្កើតជាពន្លឺចាំងភ្នែកសត្រូវដើម្បីបំបែកការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងខណៈនោះនារីបានបិទភ្នែកតាំងសមាធិដល់កម្រិតកំពូលនាងមិនប្រើដាវមេខ្មៅដើម្បីកាប់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែនាងប្រើវាដើម្បីបញ្ជាខ្យល់ធាតុ រំពេចនោះមេឃប្រែជាខ្មៅងងឹតស្លុបតែមិនមែនងងឹតដែលភាពភ័យខ្លាចឡើយវាគឺជាភាពងងឹតដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពផ្សែងអបត្រជាក់បានធ្លាក់មកគ្រប់ដណ្ដប់ពេញសមរភូមិធ្វើឲ្យកងទ័ពបិសាចមើលមិនឃើញអ្វីទាំងអស់នារីបានប្រើលើបឿនដូចផ្លែកបន្តហោះចូលទៅកណ្ដាលហ្វូងសត្រូវរួចប្រើកម្លាំងដាវវាយកាត់ចំណងឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់យ៉ាងរហ័ស បងប្អូនរត់ទៅទីខាងក្រឹតសុខានឹងចាំទទួលនារីស្រែកប្រាប់ អាសូរាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគេបញ្ជាឲ្យតួពិសាចបាញ់ព្រួយងងឹតសម្ដៅទៅរកអ្នកភូមិដែលកំពុងរត់គេចឃើញដូចនេះនារីបានឈររាំងពីមុខរួចក្រវីដាវមេឃខ្មៅបង្កើតជាខែលខ្យល់ដ៏មហិមាព្រួញរាប់ពាន់គ្រាប់ទៅខ្យល់វឹកខ្ទាតចេញទាំងអស់នេះគឺជាការភិមាតពីអំណាចដែលកើតចេញពីចិត្តមេត្តានិងការការពារ ជ័យវរ្ម័នឃើញឱកាសល្អក៏លើកធ្នូសាលាទេពបាញ់ព្រួញពន្លឺសម្ដៅចំកណ្ដាលកងទ័ពបិសាចដែលកំពុងវឹកវរសមរភូមិប្រែជាមានព្រៀបវិញភ្លាមអ្នកភូមិទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសុវត្ថិភាពដោយគ្មានការបាត់បង់ជីវិតឡើយ ក្រោយការវាយបកដ៏អស្ចារ្យអាសូរាត្រូវដកថយទៅក្នុងព្រៃងងឹតវិញអ្នកភូមិដែលបានរួចជីវិតបានមកលុតជង្គង់អរគុណនារីនិងអ្នកក្លាហានទាំងពីរនារីបានលើកពួកគេឲ្យក្រោកឈររួចពោលដោយសុជីវធម៌ថាសូមគុំអរគុណខ្ញុំឯងពួកយើងមានការកាតព្វកិច្ចការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចាំថាសមាគីភាពនិងការជឿជាក់លើអំពើល្អគឺជាអាវុធដែលខ្លាំងបំផុតដែលគ្មានបិសាចណាអាចបំបែកបាន ជ័យវរ្ម័នបានយាងមកជិតនារីរួចមានបន្ទូលដែលកោតសរសើរថានារីថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានបង្រៀនមេរៀនដ៏ធំមួយដល់ខ្ញុំអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងមិនមែនជាអ្នកដែលហ៊ានលាក់បង់រាជដើម្បីជ័យជំនះទេតែជាអ្នកដែលហ៊ានលាក់បង់ខ្លួនឯងដើម្បីរាជខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានអ្នកនាងនៅក្បែរ ភាគទី7បញ្ចប់ដោយស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមអ្នកភូមិនិងការយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងតួអង្គទាំង3ប៉ុន្តែនៅចម្ងាយមិនឆ្ងាយអាសូរាកំពុងរៀបចំលុបិតថ្មីដែលសាហាវជាងមុនគឺការប្រើប្រាស់មន្តមាយាផន់ច្រឡំដើម្បីបំបីបំបាក់សាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេក្នុងភាគបន្ត គំនិតអប់រំក្នុងភាគនេះការឈ្នះសត្រូវដោយប្រើបញ្ញានិងមេត្តាធម៌ប្រសើរជាងការឈ្នះដោយការបង្ហួរឈាមអ្នកស្លួតត្រង់បន្តពីជ័យជំនះនៅច្រកភ្នំណាគន់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វីរានារីមេខ្មៅកាន់តែល្បីសុសសាយប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនេះបានคล้ายជាដាវពីមុខនៅពេលដែលអាសូរាចាប់ផ្ដើមប្រើល្បិចបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងអាសូរាដឹងថាកម្លាំងដែលខ្លាំងបំផុតរបស់សត្រូវមិនមែនជាអាវុធទេគឺសាមគ្គីភាពគេបានបញ្ជូនបិសាចម៉ាយៈម្ញាក់ឲ្យដើរតួជាអ្នកភូមិដែលរងគ្រោះដើម្បីចូលមកបំបីបំបត្តិទុនៈទុនងរវាងនារីសុខានិងជ័យវរ្ម័ន នៅក្នុងជំរំសម្រាកនាពេលរាត្រីបិសាចម៉ាយាបានប្រើមន្តខ្មៅខ្សឹបប្រាប់សុខាថានារីនឹងចាក់ចេញទៅជាមួយជ័យវរ្ម័នដើម្បីរស់នៅក្នុងវាំងរីឯជ័យវរ្ម័នវិញក៏ត្រូវបានមន្តម៉ាយានោះធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំថា
សុខាមានចិត្តចង់ក្បាត់ទៅចូលរួមជាមួយអាសូរាដើម្បីអំណាចចិត្តសង្ស័យចាប់ផ្ដើមដុះដាលដោយស្មៅចង្រៃធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងក្រុមដែលធ្លាប់តែស្និទ្ធស្នាលប្រែជាត្រជាក់ស្រជុំនិងរកាំរកុស សុខាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់និងបារម្ភពីនារីបំផុតចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើផ្លូវទុយពីជ័យវរមានដែលមានទាំងបុណ្យស័ក្តិនិងអំណាចគេចាប់ផ្ដើមនៅឯកោនិងហាត់គុណតែម្នាក់ឯងទាំងចិត្តមិនស្ងប់ ស្រាប់តែនៅពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រកងទ័ពបិសាចដែលពួនស្តាក់បានសម្រុកចូលវាយប្រហារជំរំយ៉ាងទាន់ហន់លើកនេះអសុរាបានប្រើធ្នូមងឹតដែលអាចបាញ់ព្រួយដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានគោលដៅរបស់ពួកគេគឺចង់សម្លាប់នារីក្នុងខណៈដែលនាងកំពុងតាំងសមាធិ ទោះបីជាមានចិត្តសង្ស័យនិងអន់ចិត្តកាលពីល្ងាចក៏គុណធម៌និងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តសុខាមិនបានរលាឡើយនៅពេលដែលព្រួយងងឹតរាប់សិបគ្រាប់ហោះសម្ដៅទៅរកនារីសុខាមិនស្ទាក់ទែឡើយគេបានប្រើលំពាំងសូរិយាបញ្ចេញពន្លឺដល់កម្រិតកំពូលបង្កើតជាខែលការពារយ៉ាងមហិមាប៉ុន្តែដោយសារធម្មពលព្រួយពិសាចនោះខ្លាំងពេកខែលពន្លឺត្រូវប្រេះស្រាំហើយសុខាត្រូវរងព្រួយពិសាចមួយគ្រាប់ចាំស្មាឆ្វេងនារីភ្ញាក់ពីសមាធិឃើញសុខាដួលចុកទាំងរបួសធ្ងន់នាងស្លុតចិត្តជាខ្លាំងនាងដកដាវមេខ្មៅចេញពីស្រោមរួចក្រវីដាវបង្កើតជាខ្យល់គួចបោកបពិសាចទាំងនោះឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយបាត់អស់ពីជំរំព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នស្ទុះមកជួយគ្រេះសុខារួចមានបន្ទូលទាំងវិបដិសារីថាសុខាខ្ញុំសុំទោសដែលយល់ច្រឡំលើអ្នកគឺជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដដែលហ៊ានលះបង់សំបីជីវិតដើម្បីមិត្តភក្តិសុខាញញឹមទាំងស្លេកស្លាំងរួចសម្លឹងមើលទៅនារីខ្ញុំខ្លាចតែបាត់បង់អ្នកខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេនារីកាន់ដៃសុខាទាំងទឹកភ្នែកនាងប្រើធម្មពលត្រជាក់នៃមេខ្មៅដើម្បីទប់ឈាមនិងបន្សាបពីស្បេសាចនាងបានរំលឹកដល់គុណធម៌នៃសេចក្តីទុកចិត្តថាសត្រូវអាចសម្លាប់រាងកាយយើងបានតែគេមិនអាចសម្លាប់សេចក្តីល្អរបស់យើងបានឡើយបើយើងនៅតែជឿជាក់លើគ្នាសុខាអ្នកគឺជាពន្លឺដែលនាំផ្លូវខ្ញុំបើគ្មានអ្នកមេខ្មៅរបស់ខ្ញុំមានតែភាពឯកោប៉ុណ្ណោះ ក្នុងភាគនេះក្រុមអ្នកក្លាហានទាំង3បានរៀនមេរៀនដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការអត់ឱននិងការយល់ចិត្តពួកគេបានដឹងខ្លួនថាល្បិចកលរបស់សត្រូវនឹងកាន់តែសាហាវប្រសិនបើពួកគេបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកដាក់ពីមុខប្រយោជន៍ទឹកដី ជ័យវរ្ម័នបានយកឱសថបុរាណដែលជាមរតកពីរាជវង្សមកជាបាលឲ្យសុខាសាមគ្គីភាពដែលស្ទើរតែបែកបាក់ប្រែជារឹងមាំជាងមុនរាប់រយដងពួកគេបានស្បាត់រួមគ្នាជាថ្មីថាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកគេនឹងមិនជឿលើពាក្យញុះញង់ឡើយភាគទី8បញ្ចប់ដោយរូបភាពអ្នកទាំង3អង្គុយជុំវិញភ្នក់ភ្លើងសម្លឹងមើលទៅលើមេឃរបួសរបស់សុខាចាប់ផ្ដើមជាណាប៉ុន្តែស្នាមរបួសនោះបានคล้ายជានិមិត្តរូបនៃភក្តីភាពឥឡូវនេះពួកគេត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទាយធំរបស់អាសូរាដើម្បីរំដោះរាស្ត្រដែលកំពុងរងចាំក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់វិបត្តិសេចក្តីទុក្ខចិត្តនិងការលះបង់ដ៏អង្អាចរបស់សុខាក្រុមអ្នកក្លាហានទាំង3បានធ្វើដំណើរមកដល់វាលក្សត្រនៃវិញ្ញាណដែលជាតំបន់ព្រំដែនរវាងទឹកដីមនុស្សនិងអាណាចក្រងងឹតរបស់អាសូរានៅទីនេះខ្យល់គួតបោកបោកមកនៅខ្សាច់ក្តៅហួតហែងលាលំជាមួយសម្រែកនៃប្រលឹងដែលមិនតាន់ទៅចាប់ជាតិអសុរាបានដឹងថាកម្លាំងសាមគ្គីភាពរបស់សត្រូវប្រែជារឿងមាំជាងមុនគេក៏បានប្រើអាគមចុងក្រោយគឺការដាក់ខ្មោចទាហានបុរាណឲ្យងើបពីដីមកតតាំងកងទ័ពខ្មោចទាំងនោះគ្មានឈាមគ្មានសត្វនិងមិនស្គាល់ការឈឺចាប់ឡើយដែលធ្វើឲ្យការវាយប្រហារដោយអាវុធធម្មតាមិនអាចបង្ក្រាបពួកគេបានក្នុងខណៈដែលស្ថានភាពកំពុងតានតឹងនារីបានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយដែលប្រថុយប្រឋានបំផុតនាងបានដកដាវមេខ្មៅចេញពីស្រោមរួចចាក់ដាវទៅលើដីខ្សាច់រួចលុតជង្គង់តាំងសមាធិយ៉ាងជ្រៅនាងចង់ទាក់ទងជាមួយវិញ្ញាណបុព្វបុរសនិងដួងព្រលឹងឪពុកនាងដើម្បីស្វែងរកវិធីបង្ក្រាបកងទ័ពដែលមិនឆេះស្លាប់ទាំងនេះក្នុងនិមិត្តនៃសមាធិនារីបានឃើញលោកមេទ័ពសុរិនជាឪពុកឈរក្នុងពន្លឺពណ៌សស្អាតលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាងថាកូនស្រីការសម្លាប់មិនមែនជាការបញ្ចប់បញ្ហានោះទេវិញ្ញាណដែលងើបមកទាំងនេះគឺដោយសារពួកគេមានចំណងចិត្តនិងភាពគុំគួន
ដែលអាសូរាប្រើដើម្បីបញ្ជាដើម្បីបង្ក្រាបពួកគេកូនមិនត្រូវប្រើដាវកាត់ផ្ដាច់សាច់គេឡើយតែត្រូវប្រើធម៌មេត្តាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ចំណងកម្មរបស់ពួកគេវិញ នារីបើកភ្នែកឡើងភ្នែកនាងលែងមានពណ៌ស្វាយក្រហមនៃកំហឹងទៀតហើយតែវាប្រែជាពណ៌ខៀវស្រងាត់ត្រជាក់ដូចមេឃក្រោយភ្លៀងនាងងាកទៅប្រាប់សុខានិងជ័យវរ្ម័នបងទាំងពីរសូមជួយការពារខ្ញុំត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះកុំសម្លាប់គាត់អីគ្រាន់តែរារាំងកុំឲ្យគាត់មកជិតខ្ញុំបានហើយ ជ័យវរ្ម័នលើកធ្នូស៊ីឡាទេពបាញ់ព្រួញពន្លឺបង្កើតជាខ្សែបន្ទាត់មន្តអាគមការពារជុំវិញនារីចំណែកសុខាប្រែលំពេងសុរិយាក្រវីបង្កើតជាកងវងពន្លឺរាំងតបខ្មោចទាំងនោះនារីចាប់ដើមសូត្រមន្តសន្តិភាពដែលនាងបានរៀនពីលោកគ្រូឥសីថាមពលមេឃខ្មៅរបស់នាងបានភាយចេញពីខ្លួនមិនមែនជាផ្សែងខ្មៅងងឹតស្លុបទេប៉ុន្តែជាអបត្រច័កនៃសេចក្តីមេត្តា នៅពេលអបនោះប៉ាក់នឹងកងទ័ពខ្មោចភាពគុំគួនក្នុងចិត្តពួកគេក៏រលាយបាត់មុខមាត់ដែលគួរឲ្យខ្លាចប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់វិញ្ញាណបុព្វបុរសទាំងនោះបានដាក់អាវុធចោះរួចលើកដៃសំពះអរគុណនារីដែលបានជួយដោះលែងពួកគេឲ្យរួចផុតពីតារុណកម្មរបស់អាសូរា រំពេចនោះវាខ្សាច់ដែលធ្លាប់តែងងឹតប្រែជាភ្លឺចិញ្ចាចវិញ្ញាណបុព្វបុរសម្នាក់ដែលជាមេតបចាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានលេចរូបរាងឡើងរួចប្រគល់ត្បូងភ្នែកនាគមកឲ្យនារីវីរនារីអើយនេះគឺជាកម្លាំងនៃគុណធម៌ដែលចៅបានសាងចូលប្រើវារួមជាមួយដាវមេខ្មៅដើម្បីទម្លាយរបាំងការពារបន្ទាយអសុរាចង់ចាំថាគុណធម៌និងសីលធម៌គឺជាអាវុធដែលគ្មានថ្ងៃបាក់បែកឡើយជ័យជំនះក្នុងភាគនេះមិនមែនកើតឡើងដោយការបង្ហូរឈាមឡើយប៉ុន្តែកើតឡើងដោយការយល់ដឹងពីសីលធម៌សង្គមនិងការធ្វើតម្លៃដល់វិញ្ញាណជ័យវរ្ម័ននិងសុខាបានសម្លឹងមើលនារីដោយក្តីស្ញប់ស្ញែងជាប៉ុនពេកនាងមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្បាំងដែលពូកែវ័យតបទេប៉ុន្តែនាងគឺជាគ្រូបង្ក្រាបចិត្តដ៏ពិតប្រាកដភាគទី9បញ្ចប់ដោយរូបភាពអ្នកទាំង3ដើរចេញពីវាលខ្សាច់ឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំខ្មៅដែលជាជំរកចុងក្រោយរបស់អាសូរាពួកគេមានត្បូងភ្នែកនាគជាពន្លឺនាំផ្លូវប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទាយងងឹតអាសូរាកំពុងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគេសម្រេចចិត្តប្រើមន្តលេបត្របាក់ព្រះអាទិត្យដែលជាភាគបញ្ចប់នៃផែនការបំផ្លាញពិភពលោក ខណៈដែលនារីសុខានិងព្រះអង្គកម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទាយអាសូរាដំណឹងអាក្រក់មួយបានមកដល់កងទ័ពបិសាចមួយផ្នែកធំបានវេលុកជួរមកដោយជ័យក្រុងនៃនគរអ៊ីនទ្របុរៈដែលជាបេះដូងនៃទឹកដីអាសូរាចង់កំទេចរាជធានីដើម្បីកាត់ផ្តាច់កម្លាំងចិត្តរបស់រាស្ត្រនិងតាក់ទាញឲ្យក្រុមរបស់នារីត្រឡប់ក្រោយដើម្បីពន្យាពេលពិធីបុណ្យមេខ្មៅរបស់គេ នៅឯកំពែងក្រុងអ៊ីនទ្របុរៈសភាពការកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នមេតបម្នាក់ដែលមានមាឌធំម៉ាំសាច់ដុំរឹងមាំដូចដៃថែបក្រងអាវក្រដៃធូននិងកាន់ដាវធំពីរគឺមេតបរឹតកំពុងដឹកនាំទ័ពដែលនៅសេសសតតាំងយ៉ាងផ្ដួលផ្ដាច់មេតបរឹតគឺជាអ្នកចម្បាំងដែលប្រកាន់ខ្យល់នៅសច្ចភាពនិងភក្តីភាពលោកបានប្រកាសមុខកងទ័ពថាដារាបណាឈាមខនខ្លួនយើងនៅតក់ដារាបណាសលិតធរគួនខ្មែរនៅរស់យើងមិនអោយសត្រូវឈានជើងរំលងស័ក្តិសុបយើងទៅជួនឆ្លីរាស្លួត្រង់បានឡើយក្នុងពេលដែលកងទ័ពបិសាចបំរុងនឹងវាធ្លាយកំពែងក្រុងទៅហើយស្រាប់តែមៀងពន្លឺព្រួញពណ៌មាសរាប់ពាន់គ្រាប់ហោះមកពីចម្ងាយបាញ់កំទេចយួរមុខរបស់សត្រូវជ័យវរ្ម័នបានត្រឡប់មកដល់វិញទាន់ពេលវេលារួមជាមួយនារីនិងសុខាជំនួបរវាងនារីនិងមេតបរិទ្ធគឺជាឈុតឆាកដ៏មានអត្ថន័យដំបូងឡើយមេតបរិទ្ធដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមមិនទុកចិត្តនារីឡើយព្រោះលោកយល់ថាស្រីទុនភ្លុនមិនគួរមកក្នុងសមរភូមិឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបានឃើញនារីប្រើដាវមេខ្មៅវេសម្រុកចូលកណ្ដាលហ្វូងបិសាចដោយភាពក្លាហាននិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះទីហ៊ានដែលរបួសដោយមិនប្រកាន់ឋានៈលោកក៏ប្រែចិត្តកោតសរសើរភ្លាមៗការប្រយុទ្ធក្នុងភាគនេះមិនមែនមានតែការប្រើអាវុធទេប៉ុន្តែមានការបង្ហាញពីសុជីវធម៌ក្នុងសង្គ្រាមនារីបានបង្រៀនកងទ័ពថាយើងវាយសត្រូវដើម្បីសន្តិភាពមិនមែនដើម្បីកំហឹងឡើយបើសត្រូវណាទម្លាក់អាវុធចុះចូលទុកជីវិតឯគេនៅក្នុងសមរភូមិនោះដែរតួអង្គកញ្ញាទេវីដែលជាគ្រូពេទ្យឱសថនិងជាមិត្តសម្លាញ់របស់នារីបានបង្ហាញខ្លួនជួយព្យាបាលរបួស
เอาเตเฮียนในจัวกรอยเพียบต้นพลุนระบาเตวีหนึ่งเพียบเรื่องม่อมระบาเมตอบรึดบ้านบังกายจีกำลังจัดทำไมดอกก้องตอบแทงออก อสุราเคินทานโกอินตริบระมินระบองกาปีรึงม้อมเก๋ก็บัญชีอ่อยปลาอุสมันโปลนงเงดบังโจกนองกรงเรียกจับดามดอกดึงห้าเหมือนรวดนึ่งถลักขนงเพียบไผ่คลาดเนรีดังทามินตายทามาปลเมกขมายระบอเนียงเตดาร์ไอเบิร์ดสโรบโยกจิตปูลเตียงนิบานเนียงบานหอลางตะเลอกำปูปราสาทคือผู้บำพดรูดเปล่าตะบวงพเนกเนียกโบกรวมหนึ่งดาวเมกขมายบองก้าจิกชอลกุยดอทุมสโรบยกอุสมานโปลดึงออกล่างตะเลอากาศ សកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យនារីត្រូវចំណាយកម្លាំងធាតុយ៉ាងច្រើនរហូតដល់នាយធ្លាក់ចុះពីលើប្រាសាទប៉ុន្តែត្រូវបានសុខានិងជ័យវរ្ម័នស្ទុះទៅទទួលទាន់ពេលមេតបរិទ្ធនិងកងទ័ពទាំងអស់បានលុតជង្គង់គោរពវីរភាពរបស់នាង ភាគទី10បញ្ចប់ដោយជ័យជំនះបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិត្រូវដុតរំកើលឡើងវិញឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែអ្នកក្លាហាន3នាក់ទេប៉ុន្តែគឺជាកងទ័ពគុណធម៌ទាំងមូលដែលដឹកនាំដោយជ័យវរ្ម័នរិទ្ធនិងនារីដែលត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅកំទេចសម្បុកបិសាចឲ្យដល់ឫគល់ បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនៅកំពែងក្រុងឥន្ទ្របុរៈក្រុមអ្នកក្លាហានដែលដឹកនាំដោយនារីសុខាព្រះអង្គចាស់ជ័យវរ្ម័ននិងមេតបរិទ្ធបានសម្រេចចិត្តវាយលុកទៅកាន់ភ្នំខ្មៃដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយរបស់អសុរាប៉ុន្តែផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីនោះមិនមែនជាផ្លូវធម្មតាឡើយវាគឺជាព្រៃនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយអប់ទឹកដីបិសាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលទៅក្នុងនោះវង្វេងស្មារតីនិងបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈ នៅពេលឈានចូលដល់ក្នុងព្រៃក្រុមទាំងមូលត្រូវបែកគ្នាដោយសារខ្យល់ព្យុះមុនខ្មៅនារីត្រូវស្ថិតក្នុងភាពអាយកោកណ្ដាលភាពងងឹតស្លុកស្រាប់តែរូបភាពមាយាមួយបានលេចឡើងគឺរូបភាពលោកពុកសុរិនដែលមានសភាពខ្មៅរងារងើមកប្រាប់នាងថានារីកូនស្រីពុកចូលប្រគល់ដាវមេខ្មៅទៅឲ្យអាសុរាទៅដើម្បីដោះដូរយកជីវិតពុកឲ្យរស់ឡើងវិញ នេះគឺជាវិញ្ញាសាដ៏សាហាវបំផុតសម្រាប់នារីក្តីស្រឡាញ់និងការនឹកនាឧពុកបានធ្វើឲ្យនាងរារៈកលងចិត្តប៉ុន្តែដោយសារការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌និងគុណធម៌ដែលនាងបានរៀនសូត្រនារីបានស្រែកទាំងទឹកភ្នែកថាទេពុកដែលខ្ញុំស្គាល់នឹងមិនបង្រៀនឲ្យកូនលោកឧត្តមគតិនិងក្បត់ទឹកដីដើម្បីតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ រំពេចនោះរូបភាពមាយាក៏រលាបាត់នារីបានប្រើដើមមេខ្មៅចាក់ចូលដីរួចបញ្ចេញថាមពលពណ៌ខៀវស្រងាត់ដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវឲ្យមិត្តភក្តិដទៃទៀត នៅផ្នែកម្ខាងទៀតសុខានិងជ័យវមុនកំពុងតតាំងនឹងស្រមោលបិសាចដែលคล้ายខ្លួនជាគ្នាទៅវិញមកពួកគេស្ទើរតែលើកអាវុធកាប់សម្លាប់គ្នាទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារសច្ចភាពដែលពួកគេបានសន្យានៅភាគទី8ពួកគេបានទម្លាក់អាវុធចោះរួចចាប់ដៃគ្នាយើងនឹងមិនជឿលើអ្វីដែលភ្នែកឃើញឡើយប៉ុន្តែយើងជឿលើអ្វីដែលបេះដូងមានចំពោះគ្នានៅពេលដែលសាមគ្គីភាពឈ្នះលើមន្តមាយារបាំងងងឹតនៃព្រៃក៏ត្រូវបានទម្លាយពួកគេបានជួបជុំគ្នាវិញនៅមាត់ច្រកបន្ទាយខ្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់នោះគឺអសុរាបានប្រើមន្តអាគមចាប់យកកញ្ញាទេវីនិងកុមារាជោគធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកណ្ដាលពិធីបូជាមេតបរិទ្ធបំរុងនឹងសម្រុកចូលទៅជួយទាំងកំហឹងប៉ុន្តែនារីបានខាត់មេតបកំហឹងគឺជាចុងនៃរបស់បិសាចយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនិងសតិបើយើងសម្រុកចូលទាំងកំហឹងយើងនឹងចាញ់ល្បិចគេជាមិនខាន នារីបានរៀបចំផែនការបែងចែកកម្លាំងចៃវរ្ម័ននិងមេតបរិទ្ធដឹកនាំទ័ពវេបងវាយទីដាវនៅច្រកមុខចំណែកនាងនិងសុខានឹងលួចជ្រៀតចូលតាមផ្លូវសម្ងាត់ក្រោមដីដើម្បីជួយចំណាប់ខ្មាំងក្នុងភាគនេះយើងឃើញពីសវត្ថជីវធម៌នៃការធ្វើការងារទីក្រុមនិងការផ្ដល់តម្លៃលើការជឿស្ដាប់មតិគ្នាទៅវិញទៅមក នៅចុងភាគទី11នារីនិងសុខាបានមកដល់ជិតកន្លែងធ្វើពិធីនាងបានឃើញអសុរាកំពុងឈរនៅកណ្ដាលអាសនៈលើកដៃទាំងពីរឡើងបួងសួងដល់ព្រះច័ន្ទខ្មៅថាមពលងងឹតចាប់ផ្ដើមស្រូបយកពន្លឺចេញពីផែនដីនារីដឹងថាពេលវេលាសម្រាប់ជោគវាសនាទឹកដីបានមកដល់ហើយបងសុខាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏បងត្រូវជួយរំដោះរាជឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចំណែកអាសុរាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចប់នារីពោលទាំងទឹកមុខអង់អាចបំផុតភាគទី11បញ្ចប់ដោយភាពតានតឹងបំផុតខណៈដែលនារីបំរុងនឹងលួចចេញទៅតតាំងនឹងអាសុរាប៉ុន្តែស្រាប់តែដើមមេឃខ្មៅក្នុងដៃនាងញ័ររញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំង
ហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីក្រោយអាសនៈនោះ ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទាយខ្មៅរបស់អសុរាត្រូវបានកំទេចដោយសម្រែកជ័យខួរនៃកងទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័ននិងមេតបរិទ្ធដែលកំពុងវាយលុកនៅច្រកទ្វារមុខនេះគឺជាផែនការបង្វាយដានដ៏ជោគជ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យនារីនិងសុខាជ្រៀតចូលទៅដល់បេះដូងនៃអាសនៈងងឹតតាមផ្លូវសម្ងាត់ក្រោមដី នៅកណ្ដាលសាធំនៃបន្ទាយនារីបានឃើញកញ្ញាទេវីនិងកុមារាជោគត្រូវបានចងជាប់នឹងសសរថ្មដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយខ្សែអាគមពណ៌ខ្មៅអសុរាកំពុងសូត្រមន្តយ៉ាងងប់ងល់ដើម្បីស្រូបយកធម៌ពលជីវិតពីចំណាប់ខ្មាំងយកមកពង្រឹងពិធីបិទពន្លឺព្រះអាទិត្យ បងសុខាបងទៅជួយរំដោះទេវីនិងជោគខ្ញុំនឹងទប់ទល់ជាមួយអសុរានារីបង្គាប់ដោយសម្លេងមម នារីស្ទុះចេញពីស្រមោលក្រវីដាវមេឃខ្មៅបង្កើតជាពន្លឺពណ៌ខៀវសង្ងាត់កាត់ដាច់នៅរលកធាតុអាកាសខ្មៅដែលអសុរាកំពុងបញ្ចេញអសុរាងាកមកសោយទាំងគ្រហឹមនារីឯងមកដល់ទីនេះគឺមកដើម្បីប្រគល់ធម្មពលមេឃខ្មៅឲ្យយើងមែនទេកាលណាធាតុទាំងពីរនេះជួបគ្នាពិភពលោកនឹងស្ថិតក្រោមបាតជើងយើង ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបានផ្ទុះឡើងអសុរាប្រើមុនខ្មៅបង្កើតជាសត្វនាគស្រមោលដេញតាមត្របាក់នារីប្រើភាពរហ័សរហួនលោតគេចចុះឡើងនិងវាយបកដោយក្បាច់ដាវដែលឪពុកនាងធ្លាប់បង្រៀននាងមិនត្រឹមតែប្រើកម្លាំងបាយទេប៉ុន្តែនាងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយតាក់ទាញអសុរាឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យសុខាធ្វើការ សុខាត្រូវប្រឈមមុខនឹងរបាំងអាគមដ៏រឹងមាំគេប្រើលំពេងសូរិយាចាក់ទម្លុះរបាំងនោះប៉ុន្តែវាមិនរញ្ជួយឡើយក្នុងខណៈនោះជោគដែលជាក្មេងឆ្លាតបានស្រែកប្រាប់បងសុខាមើលនៅជើងសសរមានថ្មអាគមត្រូវកំទេចវាមុនសុខាប្រើបញ្ញាមិនសម្រុកវារបាំងចំពីមុខតែគេប្រើលំពេងបាញ់ពន្លឺកំទេចថ្មអាគមនៅជើងសសរធ្វើឲ្យរបាំងរលាបាត់ភ្លាមគេក៏ជួយសង្គ្រោះទេវីនិងជោគបានសម្រេច ងាកមកខាងនារីវិញអសុរាចាប់ផ្ដើមមានព្រៀបព្រោះធម៌ពលងងឹតកងបន្ទាយនេះខ្លាំងពេកនារីត្រូវដោយអសុរាប្រើមុនដៅសង្កត់ជាប់នឹងជញ្ជាំងថ្មក្នុងស្ថានភាពតច្រកនេះនារីបាននឹកឃើញដល់ត្បូងភ្នាក់នាគដែលវិញ្ញាណបុព្វបុរសប្រគល់ឲ្យក្នុងភាគទី9នាងបានដកត្បូងនោះមកផ្ដិតជាប់នឹងដងដៅមេឃខ្មៅ រំពេចនោះពន្លឺចម្រុះពណ៌បានចាស់ចេញពីដាវបង្កើតជាកម្លាំងរុញច្រានយ៉ាងមហិមានារីបានយល់ដឹងពីអាថាកំបាំងចុងក្រោយមេឃខ្មៅមិនមែនសម្រាប់បំផ្លាញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទុកនិងបន្សាបអំពើអាក្រក់នាងមិនវាយបក់ដោយកំហឹងទេតែនាងប្រើដាវស្រូបយកធម៌ពលងងឹតរបស់អាសុរាមកបំវែជាធម៌ពលបរិសុទ្ធវិញ អសុរាអំណាចដែលឯងមានគឺជាអំណាចដែលលួចពីអ្នកដទៃវាមិនអាចឈ្នះកម្លាំងនៃគុណធម៌ពិតប្រាកដឡើយនារីពោលដោយដង្ហើមមើងម៉ាត់ពន្លឺពេលត្បូងភ្នែកនាគបានទម្លីពីដានបន្តាយខ្មៅធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតប្រាកដចេះចូលមកកណ្ដាលពិធីអសុរាត្រូវពន្លឺចាំងភ្នែកនិងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតត្រូវដកថយទៅកាន់បន្ទប់សម្ងាត់ខាងក្រោយនារីមិនដេញតាមសម្លាប់ភ្លាមឡើយនាងប្រញាប់រត់ទៅមើលសុខានិងអ្នកដទៃ ក្នុងភាគនេះយើងឃើញពីគុណធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះជាអាទិភាពទោះបីមានឱកាសសម្រាប់សត្រូវក៏នារីជ្រើសរើសយកកាយជួយជីវិតមិត្តភក្តិនិងចំណាប់ខ្មាំងជាមុនសិននាងបានបង្ហាញពីសុជីវធម៌និងចិត្តមេត្តាទោះក្នុងកាលៈទេសៈសង្គ្រាមក៏ដោយ ប៉ុន្តែបន្ទាយខ្មៅចាប់ដាំរញ្ជួយនិងបាក់បែកអាសុរាដែលរងរបួសបានលេបថ្នាំពូលបិសាចដើម្បីប្រែកាយជាបិសាចយក្សក្នុងភាគបន្ទាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធផ្ដាត់ព្រាត់ដែលនឹងសម្រេចវាសនាផែនដីជារៀងរហូត បរិយាកាសជុំវិញភ្នំខ្មៅប្រែជាក្រហមច្រាលដូចឈាមបន្ទាយដែលធ្លាប់តែរឹងមាំចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយនិងបាក់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយពីក្រោមមកលើអាសុរាតែត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងភៀងមុនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់រូបរាងជាមនុស្សរួចលេបត្របាក់ក្របគុជងងឹតដែលជាប្រភពនៃវិញ្ញាណកំណើតរាប់ពាន់ឆ្នាំរាងកាយរបស់គេប្រែជាយក្សអសុរកាយមានធំដូចភ្នំភ្នែកបញ្ចេញភ្លើងសង្គ្រាមនិងមានដៃ8កាន់អាវុធងងឹតគ្រប់បែបយ៉ាង នារីជ័យវរ្ម័នសុខាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអវសាននៃពួកឯងនិងនគរឥន្ទ្របុរៈសំឡេងគ្រោះហ៊ីមរបស់បិសាចអសុរាធ្វើឲ្យផែនដីញ័ររន្ធត់ កងទ័ពរបស់មេទ័ពរិទ្ធនិងរាជដែលទើបនឹងរំដោះបានត្រូវដកថយទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពក្រោមការការពាររបស់កញ្ញាទេវីឥឡូវនេះនៅលើសមរភូមិសេះសល់តែអ្នកក្លាហានទាំង3
ได้ช่อตุลมุกหนึ่งมหันตรายดอทุมเทง ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នលើកធ្នូសាឡាទៀបឡើងខ្ពស់ព្រួយពន្លឺរបស់ទ្រង់បានបាញ់ចេញទៅដងទឹកភ្លៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយលុកពីលើអាកាសសុខាក្រវីលំពេងសូរិយាបង្កើតជាខែពន្លឺការពារនៅជុំវិញមិត្តភក្តិចំណែកនារីឈរនៅកណ្ដាលនាងកាន់ដាវមេឃខ្មៅដោយដៃទាំងពីរទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់បំផុត ទោះជាយ៉ាងណាកម្លាំងរបស់អាសុរាខ្លាំងពេកការវាយប្រហារមួយមហិមាបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្ទាតចេញពីគ្នាជ័យវរ្ម័នរងរបួសត្រង់ស្មាសុខាចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងធាតុក្នុងស្ថានភាពដ៏អាសន្ននេះនារីបានស្រែកប្រាប់មិត្តរួមសមរភូមិ បងទាំងពីរយើងមិនអាចវាយបែកគ្នាបានឡើយលោកគ្រូអ៊ីសីធ្លាប់ប្រាប់ថាមេឃខ្មៅព្រះអាទិត្យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវតែជាធ្លុងមួយចូលយើងផ្ដុំធម្មពលទាំងអស់មកលឺដាវមេឃខ្មៅតែមួយជ័យវរ្ម័ននិងសុខាងុកក្បាលយល់ចិត្តពួកគេបានលុតជង្គង់ព័ទ្ធជុំវិញនារីជ័យវរ្ម័នបញ្ជូនធម្មពលពីធ្នូសិលាតំណាងឲ្យបញ្ញានិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខាបញ្ជូនធម្មពលពីលំពេងសូរិយាតំណាងឲ្យពន្លឺនិងកម្លាំងចូលទៅក្នុងត្បូងភ្នែកនាគដែលនៅនឹងដងដាវរបស់នារី ព្រំពេជ្រនោះដាវមេឃខ្មៅបានបញ្ចេញពន្លឺចម្រុះពណ៌ដ៏មហិមាឡាយមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាមពលនេះមិនមែនជាថាមពលបំផ្លាញដែលនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាថាមពលនៃសច្ចធម៌នារីហោះឡើងទៅលើអាកាសរាងកាយនាងត្រូវបានស្រោបដោយអបពណ៌មាសនិងស្វាយ នាងមិនបានប្រើដាវដើម្បីកាប់សម្លាប់បិសាចយក្សនោះភ្លាមៗទេប៉ុន្តែនាងបានប្រើវាដើម្បីជំរះកិលេសនាងសូត្រមន្តដាស់សតិវិញ្ញាណដែលអាសុរាបានលួចលេបត្របាក់ពន្លឺពីដាវមេឃខ្មៅបានចាក់ទម្លុះបេះដូងងងឹតរបស់បិសាចយក្សធ្វើឲ្យព្រលឹងដែលត្រូវគេបង្ខាំងរាប់ពាន់បានរត់ចេញពីខ្លួនអាសុរា អសុរាអំណាចដែលសាងលើទុក្ខសោកអ្នកដទៃវានឹងរលាយបាត់នៅចំពោះមុខការពិតនារីពោលទាំងសំនៀងដ៏មានអំណាច បិសាចយក្សចាប់ដើមរួមតូចនិងបាត់បង់ឫទ្ធិអំណាចជាលំដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងត្រូវកំទេចអាសុរាបានប្រើកម្លាំងចុងក្រោយបាញ់កាំរស្មីនឹងងឹតសម្ដៅទៅរកញាក់ភូមិដែលនៅឆ្ងាយដោយឃើញដូចនេះនារីបានសម្រេចចិត្តប្រើខ្លួនឯងជាខែលហោះទៅរាំងផ្លូវកាំរស្មីនោះ ផាំងសំឡេងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងអសុរារលាបាត់ជារៀងរហូតប៉ុន្តែនារីក៏បានធ្លាក់ចុះពីលើមេឃដោយផ្កាយដុះកន្ទុយ សុខានិងជ័យវរ្ម័នស្ទុះទៅទទួលនារីទាំងក្តីបារម្ភភិផុតនារីសន្លប់បាត់ស្មារតីក្នុងរង្វង់ដីមិត្តភក្តិគឺនឹងខណៈដែលមេឃងងឹតចាប់ផ្ដើមស្រឡះវិញបន្តិចម្ដងព្រះអាទិត្យពិតប្រកាសបានរះឡើងមកម្ដងទៀតបំភ្លឺលើផែនដីដែលទើបតែឆ្លងផុតមហន្តរាយ ភាគទី13បញ្ចប់ដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃជ័យជំនះប៉ុន្តែជាជ័យជំនះដែលបង្កប់ដោយភាពសោកសៅព្រោះវានារីមេឃខ្មៅបានសន្លប់មិនដឹងខ្លួនរាជទាំងអស់បាននាំគ្នាផ្ដុំចិត្តបន់ស្រន់ឲ្យនាងងើបឡើងវិញ ក្រោយពីសមរភូមិផ្ដាច់ប្រត់បានបញ្ចប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់បានត្រឡប់មកគ្របដណ្ដប់លើភ្នំខ្មៅវិញប៉ុន្តែវាគឺជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលបង្កប់ដោយភាពសោកសៅនារីនៅតែដេកសន្លប់មិនដឹងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលរហែកនិងប្រឡាក់ដោយធូលីដីទោះបីជាអាសុរាត្រូវបានកំទេចប៉ុន្តែជាតិបេះសង្កត់ចុងក្រោយដែលនារីបានទទួលយកមកការពារអ្នកភូមិបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់នាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្លប់ចែវ ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័ននិងសុខាបាននាំនារីត្រឡប់មកកាន់រាជធានីឥន្ទ្រពុរៈវិញកញ្ញាទេវីបានប្រើអស់ចំណេះជំនាញខាងឱសថបុរាណដើម្បីព្យាបាលនាងប៉ុន្តែលទ្ធផលហាក់ដូចជាមិនប្រសើរឡើយទេវីបានពោលទាំងទឹកភ្នែកថារបួសខាងក្រៅអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់នាងកំពុងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតមានតែកម្លាំងសទ្ធានិងពលឺនៃគុណធម៌របស់នាងដែលនាងធ្លាប់ជួយបណ្ណោះទើបអាចដាស់នាងឲ្យដឹងខ្លួនវិញបាន លឺដូច្នោះជ័យវរ្ម័នបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយជួងប្រកាសទូទាំងនគររាជដែលធ្លាប់ទទួលបានការជួយសង្គ្រោះពីវីរនារីមេឃខ្មៅតាំងពីអ្នកភូមិសុកសានរហូតដល់អ្នកក្រុងឥន្ទ្របុរៈបាននាំគ្នាធ្វើពិធីបួងសួងនិងអុជទៀនបំភ្លឺពេញទីធ្លាប្រាសាទរូបភាពនេះបង្ហាញពីសីលធម៌សង្គមនិងការដឹងគុណដែលជាគុណតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់ជាសាសន៍ ក្នុងខណៈដែលនារីកំពុងស្ថិតក្នុងពិភពនៃសុភិនងងឹតនាងបានឃើញរូបភាពខ្លួនឯងដើរក្នុងទីងងឹតម្នាក់ឯងប៉ុន្តែរំពេចនោះពន្លឺតូចៗរាប់ពាន់បានលេចឡើងពន្លឺទាំងនោះមកពីពាក្យបួងសួងរបស់អ្នកភូមិ
និងក្តីស្រឡាញ់របស់មិត្តភក្តិនាងបានឮសំឡេងលោកពុកសុរិនបន្លឺមកម្ដងទៀត កូនស្រីមេឃខ្មៅមិនមែនតំណាងឲ្យភាពឯកោឡើយតែវាជាកន្លែងដែលផ្កាយអាចបញ្ចេញពន្លឺបានស្អាតបំផុតចូលដឹងខ្លួនឡើងដើម្បីមើលឃើញពន្លឺដែលកូនបានសាង នារីចាប់ផ្ដើមកម្រើកគំរាមដៃរំពេចនោះធម្មពលមេឃខ្មៅដែលនៅសេសសល់ក្នុងខ្លួននាងបានប្រែពណ៌ពីខ្មៅក្រឹបទៅជាពណ៌ស្វាយមាសដ៏ស្រស់ត្រកាលនាងបើកភ្នែកឡើងយឺតឃើញសុខានិងជ័យវរមានកំពុងអង្គុយក្បែរដោយក្តីបារម្ភ នារីអ្នកដឹងខ្លួនហើយសុខាស្រែកដោយក្តីត្រេកអរខ្លាំង ទោះជាយ៉ាងណានារីបានដឹងថាដើម្បីឲ្យទឹកដីមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នាងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការចុងក្រោយមួយគឺការលាងជម្រះជាតិពិសដែលនៅសេសសល់លើទឹកដីនារីដែលនៅខ្សោយនោះឡើយបានសុំឲ្យជ័យវរ្ម័ននិងសុខានាំនាងទៅកាន់កំពូលប្រាសាទនៅទីនោះនាងបានប្រែដាវមេឃខ្មៅបូករួមនឹងថាមពលចុងក្រោយបង្កើតជាភ្លៀងមេត្តាភ្លៀងនេះបានធ្លាក់មកលើវាលស្រែចម្ការដែលធ្លាប់ត្រូវភ្លើងឆេះលើទឹកស្ទឹងដែលធ្លាប់មានជាតិពុលនិងលើបេះដូងរាសដែលធ្លាប់មានភាពគុំគួនគ្រប់យ៉ាងប្រែជាស្រក់បំប្រងឡើងវិញដើមឈើចាប់ផ្ដើមលាស់ស្លឹកផ្កាចាប់ផ្ដើមរីក មេតបរឹតដែលឈរមើលពីចម្ងាយបានដោះមួតដែករួចលុតជង្គង់គោរពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈ្នះសង្គ្រាមទេតែវាគឺជាការឈ្នះចិត្តមនុស្សនិងការកសាងលោកថ្មីដោយគុណធម៌ពិតប្រាកដ ក្នុងភាគនេះនារីបានបង្រៀនឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាជ័យជំនះដែលពិតប្រាកដមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការសម្លាប់សត្រូវឡើយប៉ុន្តែបញ្ចប់ត្រឹមការដាំដុះក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពឡើងវិញនាងបានលះបង់អំណាចអភិនិហាស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីបដូរយកភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិត្រឡប់មកវិញ ភាគទី14បញ្ចប់ដោយទិដ្ឋភាពនារីឈរមើលថ្ងៃលិចជាមួយសុខានិងជ័យវរ្ម័នឥឡូវនេះនាងលែងជាវីរនារីដែលមានអំណាចគួរឲ្យខ្លាចទៀតហើយនាងគឺជាយុវតីម្នាក់ដែលពោរពេញដោយសុភមង្គលនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែនៅសល់ភាគចុងក្រោយដែលជារឿងរ៉ាវនៃចម្លើជីវិតនិងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមថ្មី មេឃខ្មៅងងឹតដែលធ្លាប់តែជាសញ្ញានៃសង្គ្រាមបានរលាយបាត់អស់ទាំងស្រុងជំនោរមកវិញនៅផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវស្រងាត់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសដ៏ត្រចះត្រចង់នគរឥន្ទ្រពុរៈចាប់ដើមរស់រវើកឡើងវិញសំឡេងសើចសប្បាយនៃអ្នកភូមិនិងសំឡេងក្មេងៗរត់លេងបានដាស់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាសន្តិភាពពិតប្រាកដបានមកដល់ហើយ ក្នុងរាជវាំង Doskemsky ពិធីបុណ្យជ័យជំនះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអាធិកអាធមព្រះអង្គចាស់ជ័យវរ្ម័នដែលឥឡូវនេះបានឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្របានរៀបចំពិធីប្រគល់គ្រឿងឥសារិយយសដល់វីរជនទាំងអស់ក្នុងព្រះឫទ័យរបស់ទ្រង់ចង់តែងតាំងនារីជាមហេសីដើម្បីរួមគ្នាដឹកនាំនគរប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាង នៅចំពោះមុខរាជរាប់ម៉ឺននាក់នារីបានដើរចូលមកក្នុងសាលពិធីក្នុងសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញបំផុតគ្មានគ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់ឡើយនាងបានលើកដាវមេឃខ្មៅប្រគល់ថ្វាយព្រះរាជារួចពោលដោយសុជីវធម៌និងគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ថា ក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គអាវុធនេះបានសម្រេចការទប់កិច្ចរបស់វាហើយសន្តិភាពដែលកើតចេញពីការបង្ហូរឈាមគឺដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅដោយគ្មានអាវុធគីមចាស់សូមបង្វិលដាវនេះទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីដាស់តឿនមនុស្សជំនាន់ក្រោយថាអំណាចពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតលើមុខដាវឡើយតែស្ថិតលើយុត្តិធម៌និងមេត្តាធម៌អ្នកកាន់ដាវប៉ុណ្ណោះ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នងក់ព្រះសិរសាទាំងក្តីរំភើបទ្រង់យល់ថានារីមិនមែនជាមនុស្សដែលជាប់ជំពាក់នឹងបុណ្យស័ក្តិឡើយទ្រង់បានប្រកាសតែងតាំងមេតបរិទ្ធជាមេតបកំពូលការពារនគរនិងកញ្ញាទេវីជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរឱសថទូតាំងនគរដើម្បីបន្តកិច្ចការគុណធម៌សង្គមបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចប់នារីបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិសុខសាន្តវិញដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់នាងសុខាដែលនៅតែជាអ្នកក្លាហានភក្តីបានដើរតាមនាងមិនឆ្ងាយឡើយនៅមុខភ្នួរលោកពុកសុរិននារីបានដាំដើមឈើមួយដើមរួចនិយាយទៅកាន់សុខាថាបងសុខាពិភពលោកលែងត្រូវការវិនារីមេឃខ្មៅទៀតហើយតែវាត្រូវការមនុស្សសាមញ្ញដែលចេះស្រឡាញ់គ្នានិងជួយគ្នាតើបងព្រមរស់នៅជាកសិករធម្មតាម្នាក់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីបន្តដាំដុះសេចក្តីល្អ
លើដីដែលពុកបានបន្សល់ទុកដែរឬទេ សុខាញញឹមទាំងក្តីសុខបំផុត គេកាន់ដៃនារីរួចឆ្លើយថា មិនថាអ្នកជាវីរនារី ឬជាស្រីកោះសេកខ្ញុំនឹងនៅតែជាពន្លឺការពារអ្នកជានិច្ច សាច់រឿងបានបញ្ចប់ទៅដោយរូបភាពអ្នកទាំងពីរដើរចូលទៅក្នុងវាលស្រែពណ៌បៃតងខ្ចីខណៈដែលកុមារាជោគរត់តាមពីក្រោយទាំងសប្បាយរីករាយសន្តិភាពដែលពួកគេសាងឡើងមិនមែនកើតចេញពីការសម្លាប់សត្រូវទាំងអស់ឡើយប៉ុន្តែកើតចេញពីការបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីសីលធម៌សុជីវធម៌និងការអត់ឱន ខ្លឹមសារអប់រំនៃរឿងទាំងហ៊ុន អំណាចនិងគុណធម៌អំណាចដែលគ្មានសីលធម៌គឺជាបណ្ដាសាវីរភាពពិតប្រាកដគឺការប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញ សីលធម៌សង្គមការដឹងគុណបុព្វបុរសនិងការរួបរวมជាតិគឺជាខែលការពារទឹកដីដ៏រឹងមាំបិនហ្វុត 3. សុជីវធម៌ទោះបីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ឬឋានៈធំក៏ត្រូវរក្សាភាពបន្ទាបខ្លួននិងការគោរពតម្លៃមនុស្សគ្រប់រូប 4. សន្តិភាពសន្តិភាពដែលស្ថិតស្ថេរមិនមែនកើតពីការឈ្នះសង្គ្រាមដោយអាវុធទេតែគឺការឈ្នះចិត្តមនុស្សដោយមេត្តាធម៌ រឿងវានារីមេខ្មៅចប់ដោយបរិបូរណ៍ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាច់រឿងវានារីមេខ្មៅផ្ដល់នូវចំណេះដឹងភាពសប្បាយរីករាយនិងគំនិតអប់រំល្អៗដល់អ្នក